43 বার আমি আইন বিভাগের অ্যাডভাইজার হিসাবে ওয়েলকাম দ্য স্টুডেন্টস, অ্যাসিওরড দেম অ্যান্ড দেয়ার গার্জিয়ানস। মাসুম ইজ সিটিং হিয়ার, ওকে অ্যাড্রেস করতে ভুলে গেছি। He remembers, and the colleagues who were with me at the time, every time at the orientation I used to say that you will, especially to the law students, you will never regret in your life for coming and being admitted to Eastern University, isn't it? And they don't. They are very proud of being an alumni of Eastern. That's the law department students. And I often used to say during those days that the future Chief Justice is sitting here, the future Law Minister is sitting here, the future Attorney General is sitting here. That was really a preemptive statement. Onek age eta ami boltam. But now you can see the Chief Judicial Magistrate of Ghazipur is sitting here and has the potentiality to become the Chief Justice. Imdad was mentioning, as a lawyer, when he goes to court, he faces the Deputy Attorney General, who is an alumni from here. So, Eastern alumni is close to becoming Attorney General. But then, when I used to say that, it's not only saying, you have to work accordingly and you have to prepare the students accordingly. That's what we did during that time. I was with the law department for 14 years. When I saw that it has grown, it has come to a level, I do not have any further to contribute. It's done. তোমরা যারা ছাত্রছাত্রী আছো, তোমরা একটা জিনিস মনে রাখবে যে this is a new beginning. তোমরা কম্পিউটার শিখেছো, রিসেট বাটন দেয় না? রিসেট বাটন দিয়ে শুরু করো। Why? Your school days, your college days was different from school days, isn't it? কলেজ কি ভিন্ন ছিল না স্কুল থেকে? But university is very different, very different. No match. এবং এই নতুন পরিবেশে তোমাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে, খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এখানে কিন্তু প্রচন্ড ফ্রিডম আছে, ফ্রিডম। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ক্লাস চলে। I can see the guardians, ওনারা অনেকে ওয়ারিড থাকবেন, চিন্তিত থাকবেন। তোমাকে তোমার প্রতি যত্নবান হতে হবে, নিজের প্রতি, প্রতিষ্ঠানের প্রতি, বাবা মা গার্জিয়ানদের প্রতি। University is not about attending lectures, sitting exams, or getting a degree. This is a place which is going to shape your entire life. You have to exhaust the facilities the university offers you beyond classroom. It certainly has several clubs, societies. Be part of it. Be an active member. Explore yourself. Even many of you have come from different cities. You hardly know each other, with few exceptions. We are meeting for the first time and learn from one another. একজন আরেকজনের থেকে জানবে, শিখবে, সকলে মিলে একসাথে বড় হবে। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, my father, who was a lawyer, he used to tell me that Rome was not built in a day.
Rome was not built in a day. অর্থাৎ রোম শহর একদিনে গড়ে ওঠেনি। During my student life or later on, আমি অত ভালো বুঝতাম না যে বাবা কেন এই কথাটা বলতেন। In 1991, when I went to Rome for the first time, my father's এই কথাটা আমার বারবার রিফ্লেক্ট করেছে। Then I could realize যে রোমান সভ্যতার ওই 2500 বছর আগে ভবনগুলি কিভাবে ইটের পর ইট দিয়ে তৈরি করেছিল, কতটা সময় লেগেছিল, ঠিক তেমনি ভাবে আমরা যারা আছি আমরাও কিন্তু আস্তে আস্তে তৈরি হব। আমি প্রাক্তন ক্যাডেট কলেজের ছাত্র, তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে ক্যাডেট কলেজে সবাই ভালো রেজাল্ট করে। ওরাকে দিনরাত পড়ে না, ওরা দিনরাত পড়াশোনা করে না। তোমরা যত ঘন্টা পড়াশোনা করেছো করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে তার চেয়ে অনেক কম ঘন্টা তারা লেখাপড়া করে। তাহলে তাদের সাকসেস স্টোরিটা কোথায়? It is basically discipline. It is basically discipline. I used to say in the orientation programs of law students that discipline first, discipline last. So when we say discipline first, discipline last, এই discipline কিন্তু বিশাল একটা অর্থ। ডিসিপ্লিন মানে এই নয় যে তুমি বিনয়ভাবে চলবে, স্যারদের সাথে কিছু কথা বলবে না, বাবা মার সাথে ঠিকমতো চলবে, শুধু এইটা ডিসিপ্লিন না। ডিসিপ্লিন হচ্ছে তুমি তোমার নিজের জীবনটাকে কিভাবে গড়ে তুলছো, কোন সিস্টেমে গড়ে তুলছো, কোন প্রক্রিয়ার মধ্যে গড়ে তুলছো। ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট ইন ইউর মাইন্ড। স্কুলে পড়েছো ফিক্সড সিলেবাস, কলেজেও পড়েছো ফিক্সড সিলেবাস। In the university, there is a syllabus, but the materials are not limited. At the school and college, the materials were limited. Textbook, boarded textbook. At the university level, the main challenge is the knowledge is universal. তোমাকে তোমার সিলেবাসের বিষয়বস্তু বলে দিচ্ছে, আর পড়ার জন্য কিন্তু তুমি যা পড়বে হার্ভার্ডের ছাত্র বা অক্সফোর্ডের ছাত্র আলাদা কিছু পড়বে না। তোমার ক্লাসরুমে ফার্মেসি যা পড়ানো হবে পৃথিবীর সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই একই জিনিস পড়ানো হবে। মেবি স্টাইল অ্যান্ড অ্যাপ্রোচ লিটল ডিফারেন্ট, বাট দ্য কন্টেন্ট কিন্তু সেম। আমি ছাত্র ভালো ছিলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটির। যখন 1989 ইংল্যান্ডে মাস্টার্স শুরু করলাম, ওখানে পড়ানোর স্টাইলটা ডিফারেন্ট। অ্যাজ আই সেড, কন্টেন্ট সেম, স্টাইল ডিফারেন্ট। তো আমার একটা কোর্স ছিল ল অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনস। এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমি পড়ে গিয়েছিলাম, তাই থট এটা আমি আরেকবার নিব। আমি দেখলাম প্রথম এক সপ্তাহে আমার সমস্ত জ্ঞান শেষ। এক সপ্তাহে আমার সমস্ত জ্ঞান শেষ। আমি ওই একটি কোর্সের কথাই বলি, আমি পড়ছি প্রতিদিন নতুন করে 250 থেকে 300 পৃষ্ঠা পড়তে হয় মিনিমাম। এখন সকাল থেকে আপনি পড়া শুরু করলেন, রাতের বেলা কি এটা মনে থাকবে? এ তো হুমায়ুন আহমেদের গল্পের বই না। তবে আরেকটা কথা বলি, আমি যদি তোমাদের সাথে, তোমরা সবাই হুমায়ুন আহমেদের বই পড়ো, এখন তো বোধহয় পড়ো না, কোনটা পড়ো বলো, একটা নাম বলো, কার বই? আচ্ছা এটাই থাকুক। হুমায়ুন আহমেদের বই তোমাদেরকে দিবে এবং ভাইস চ্যান্সেলর আমাকে দিবে, দিয়ে বলা হবে যে পড়ে আসেন, বলতে হবে। আমি কিন্তু পারবো না, জানো, ওই চরিত্রগুলো মনে রাখতেই প্যাচ লেগে যাবে। তোমরা আমার থেকে ভালো করবে এটা, তাই নয় কি? কয় ঘন্টা লাগবে পড়তে একটা বই? 2-4 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, 3 ঘন্টা?
আমি সারাদিন পড়ার পরেও আমি যখন বলতে যাব আমি পারবো না ঠিক মতো, কেন বলো তো? আমার অভ্যাস নাই। হুমায়ুন আহমেদ পড়ার আমার অভ্যাস নাই। তুমি পড়লেই বুঝতে পারবে পরের পৃষ্ঠায় কি বলতে চাচ্ছে, চরিত্রগুলো তোমার মুখস্থ, কারণ তুমি তো হুমায়ুন আহমেদকে স্টাডি করেছো, হুমায়ুন আহমেদের লেখাগুলো তুমি পড়েছো। তার মানে এই দেখো, আমি এত বিদ্যান হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু আমি তোমার সাথে ওইখানে পারবো না। আবার তুমি আমাকে ল বুকস দাও, 400 পৃষ্ঠা একটা ল বুকস দাও, এরকম উল্টাবো, আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি বলে দিব। আবার তুমি হুমায়ুন আহমেদটা পারবে কিন্তু। তাহলে আমি ল পারছি, তুমি হুমায়ুন আহমেদ পারছো কেন? বিকজ তোমার দখল ওখানে বেশি আছে। তাহলে তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে সাবজেক্টের উপরে দখল নিতে হবে। আর এই দখল নেওয়াটা কিন্তু কোনো ম্যাজিক না, কোনো গিফটেড কোনো কিছু না। ইটস এ নিউ বিগিনিং। শুরু করো তুমি পড়া। ফার্মেসি আগে কেউ পড়েনি, ল আগে কেউ পড়েনি, পড়েছে? কেউ পড়েনি। তাহলে সবাই তোমরা কিন্তু একই জায়গায় আছো, সবাই একই জায়গায় আছো। যেমন ধরো, আমরা ধরে নিই যে এই রুমে আমরা যারা আছি আমরা কেউ আরবি পড়তে পারি না, মানে আরবি পড়া মানে কিন্তু যে কোরআন শরীফ পড়া ওইটা না, মানে অর্থ বুঝে পড়া আর কি। ধরে নিলাম আমরা কেউ জানি না। এখন ল অ্যান্ড ফার্মেসি যদি বলা হয় দ্য মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন ইজ অ্যারাবিক, তাহলে কি হবে? কে জিপিএ 5 পেয়েছে, কে জিপিএ 3 পেয়েছে, আর কি কি সব আছে, উইল দ্যাট ম্যাটার? ইটস এ নিউ বিগিনিং। তো তোমাদেরকে আমি বলছি, এই আইন এবং ফার্মেসি পড়াটা একেবারে নতুন করে শুরু করা। তোমার জীবন তুমি ঠিক করবে যে তুমি কিভাবে এগোতে চাও। আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। তোমাদের সকলকে শঙ্কিত করিনি। আমি বোঝাতে চেয়েছি যে তোমরা সবাই পারবে যদি তুমি চেষ্টা করো। সকলকে ধন্যবাদ।